विश्व ब्रह्मांडर ठाकुर लीलामय श्री जगन्नाथ से निराकार हेले हे तांकर आकार धारणर एकमात्र कारण लीला रचना। अद्वैत ब्रह्मलीला निमित्त द्वैत बा बहु भाव प्रतिभात होइथांती से। भगवान पुरुषोत्तम सर्वथा निखिल लोकहित निमंते नाना प्रकार लीला करुअछंती एवं एही कारणरू सेही जगन्मय जगन्नाथ देव नाना प्रकार गुण विकार विविध प्रकार रूप और चेष्टारे तथा नाना प्रकार भाव नहीं विहार करुछंती। विश्वव्यापी निराकार निरंजन जगन्नाथ भगवान करिब आजि स्नान करिब आजि स्नान। सेही भाव विनोदिया लीलामय ठाकुर श्री जगन्नाथंकर द्वादश यात्रा मध्यरु स्नान यात्रा अन्यतम मुख्य यात्रा भावरे भक्त मानक निकटरे परिचित। महाप्रभु स्वयं जेपरी रहस्यमय तांकर मूर्ति गठन प्राण प्रतिष्ठा तांकर कल्पना एवं वार्षिक स्नान यात्रा मध्य सेहीपरि रहस्यावृत। प्रभुंकर नित्य नैमित्तिक नीति मध्यरु स्नान यात्रा को विग्रह मानकर आविर्भाव बा जन्म दिवस बोली विवेचना करा जाए। सेही देवस्नान पूर्णिमार रीति नीति आउ महत्व संपर्क रे विस्तारित भावरे आलोकपात करुछंती गवेषक डॉक्टर भास्कर मिश्र। द्वादश यात्रा मध्यरु स्नान यात्रा अन्यतम प्रसिद्ध तथा आद्य उत्सव। मंचा स्नानं रथवर गति शयनं चायने द्वे पार्श्ववृत्ति शयनं निवृत्ति प्रावृत्ति पुष्य पूजा दोल यात्रा दमनक मोहक्ष पुण्या तृतीया चैता यात्रा विधि निगदिता द्वादशेति नरेन्द्र। एगुड़िक विभिन्न पुराण शास्त्र मानकरे मध्य एई तिथि निरूपण करा जायछि एवं एई स्नान यात्रा उदया पूर्णमी तिथि रे पालित हुए। अन्य दिगरु अत्यंत पवित्र दिवस और ए स्नान यात्रा दिवस रे श्री विग्रह मानकर आविर्भाव बा जन्म दिवस अटे। देवस्नान पूर्णिमार महत्व संपर्क रे अनेक पारंपरिक एवं पौराणिक पृष्ठभूमि मध्य रहिछि। पुराण शास्त्र एवं श्री मंदिर सत्वलिपि रे जहा उल्लेख रहिछि से संपर्क रे डॉक्टर मिश्रंकर वक्तव्य हैला। विभिन्न पुराण शास्त्र मानकरे स्नान यात्रा विषय प्रसंग वर्णित होइछि। एथि मध्यरु स्कंद पुराणर उत्कल खंडर वर्णना अनुसार स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाराजा इंद्रद्युम्नଙ୍କ द्वारा श्रीमंदिर अभ्यंतरस्थ रत्न सिंहासन रे प्रतिष्ठित हेबा परे अत्यंत प्रसन्न होई महाराजांकु स्वयं दर्शन देइथिले और भविष्यत रे तांकर पूजा विधि और यात्रा उत्सवादि संपर्क रे केतक गुरुत्वपूर्ण उपदेश देइथिले। तन्मध्यरे प्रभुंकर प्रथम उपदेश थिला ज्येष्ठ मासर पूर्णिमा तिथि रे दारु ब्रह्म रूप से स्वयं अवतीर्ण होइथिबारु ताहा तांकर पुण्य जन्म तिथि और महास्नान विधान रे ई यात्रा पालन करिबा। एई जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्नान यात्रा महात्म्य और स्नान विधिर प्राचीनता संपर्क रे स्कंद पुराण ब्रह्म पुराण पद्म पुराण वामदेव संहिता नीलाद्रि महोदय यात्रा भागवत इत्यादि प्राचीन शास्त्र मानकरे सविशेष उल्लेख रहिछि। ऐतिहासिक मानक मतानुଯାୟୀ ज्येष्ठ मास श्री पुरुषोत्तम पई अत्यंत सुप्रसिद्ध थिला। एपरिकी गुंडीचा यात्रा पूर्व स्नान यात्रा आहुरी प्राचीन थिला। केतक पुराण ग्रंथ मानकरे स्नान यात्रा महाप्रभुंकर आद्य उत्सव रूपे वर्णना होइथिबार आभास मिलुछि। 108 गरा पानी होई छिंची ताकु पुणी हे बजारा 108 गरा पानी होई छिंची ताकु पुणी हे बजारा भक्त हातरे खेलना होई से करुछि केते करिब आजि स्नान करिब आजि स्नान। स्नान यात्रार 8टी अंग रहिछि।
ଯଥା ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ, କୂପ ସଂସ୍କାର, ଜଳାଧିବାସ, ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ, ମଞ୍ଚ ସ୍ନାନ, ଗଜବଦନ ବେଶ, ପ୍ରସାଦ ଲାଗି, ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ବିଜେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତ୍ରିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଶୀତଳାଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୂପ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇ ଜଳ ଯାଇଥାଏ। ସପ୍ତବିଂଶ ମହୋଷଧି ଓ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ଏଥିରେ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପଟା ଲାଗି ହୁଏ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କର୍ମ ପରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ତିନି ଠାକୁର ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ସପ୍ତଲିପି ତା ଦେହରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ସେଥିରେ ରହିଛି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଡୋର ଲାଗି ହୋଇ ବିଜେ କାହାଳି ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଗ୍ରହମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଅବକାଶ, ଅଧର ପୋଛା ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ସମାପନ ପରେ ସୁନା ଗୋସେଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନା କୂପରୁ ଆନିତ ଜଳକୁ ଅଧିବାସ ଘରେ ରଖାଯାଇ କର୍ପୂର, କେଶର, ଚୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ 108 ଗଡୁରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟ, ଛତା ଓ କାହାଳି ବାଜି ପଟୁଆରରେ ଗରାବଡୁ ସେବକମାନେ ଜଳ ଗଡୁମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ଧରି ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଏହି ଜଳଗଡୁକୁ 16 ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ଲାଗି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଓ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠରୁ ଗଜାନନ ଭେଷ ଉପକରଣ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥାଏ। ପୁଷ୍ପାଳକ, ଦଇତା, ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମେକାପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭେଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜାନନ ଭେଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭେଷ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ସମାବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବା ଶାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଗଜାନନ ଭେଷ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣିଥାନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଗଜାନନ ଭେଷ ଥାଇ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସେଦିନ ଛେରା ପରା ନୀତି ଓ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଉ ଭେଷ ଏ ଦୀର୍ଘ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଛେନା ପଣା ଖାଇ କେତେ ଧକ୍କା ପାଇ କରୁଛି ପହୁଣ୍ଡି ବିଜେ। ଛେନା ପଣା ଖାଇ କେତେ ଧକ୍କା ପାଇ କରୁଛି ପହୁଣ୍ଡି ବିଜେ। ଦୌଡ଼ି ଘୋଷରା ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଜ୍ଞାନୀ କରିବ ଆଜି ସ୍ନାନ, କରିବ ଆଜି ସ୍ନାନ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା ବିଧି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଭୋଗ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଯୋଉ ହୁଏ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର 4 ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଦଇତାପତି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦଇତାପତି ସମବେତ ସେଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା। ସମସ୍ତ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ, ପତି ମହାପାତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥା ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ, ସୁପକାର ମହାସ୍ୱାର ସେବକ, ଖୁଣ୍ଟିଆ ମେକାପ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପହଣ୍ଡି ନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ଛେରା ପହଁରା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା କରାଯାଏ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ। ସେ ନଥିଲେ ଆମର ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ ସେଇ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ସୁପକାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷ ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ରତ ଘର ପରେ ବା ବ୍ରତ ପରେ ସୁପକାର ସେବକ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ରୋଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛେକ ନେଇ ଯଦି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଷରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୋଗରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ବଢା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ 16 ଉପଚାର ବିଧିରେ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆଉ ଭୋଗ ନଥାଏ। ସେଦିନର ଯାହା ସମସ୍ତ କୋଠ ଭୋଗ ଏବଂ ପର୍ବାଣୀ ଭୋଗ, ଯାନି ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବାଣୀ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଗୋଟିଏ ଏଇ ସକାଳ ଧୂପରେ ସେଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ଗଜାନନ ଭେଷ ପରେ ଏହି ଭୋଗଟା ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ପଡେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ନୀତି ଅଛି, ବନ୍ଦାପନା, ଆଳତି, ଏ ସବୁ କାମ ସରିବା ପରେ
ଠାକୁରଙ୍କର ଡୋର ଫିଟା ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମର ରାତ୍ରି 11:30ରୁ 12ଟା ଭିତରେ ଆମର ଠାକୁରମାନେ ବାହୁଡା ବିଜେ କରନ୍ତି, ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2ଟା-3ଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗେ ଅଣସର ଯୋଉ ତାଟି ଥାଏ ସେ ତାଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ଜଳ ଧୀର ଜଳରେ ନତିନ୍ତେ ଯାର ମହାକଳେ ବର ଗୋଟାଏ ଭକ୍ତର ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହେ ହୁଏ ଓଦା ସରସର ପାଦ ନଥାଇ ସେ ହୁଏ ଆଗଜାତ ଶୁଣେ ନଥାଇ ତା କାନ ଆଙ୍ଗୁଠି ନଥାଇ ପାରେ ଧରି ସବୁ ବିଚିତ୍ରତା ଲୀଳାମାନ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବରେ ଭାସୁଛି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଭାବରେ ଭାସୁଛି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ବେଇ ଖେଳ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଭୋଳ ହୁଅ ଏ ଖେଳରେ ଡରି ଯିବ ମହାକାଳ କରିବ ଆଜି ସ୍ନାନ କରିବ ଆଜି ସ୍ନାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କଣ କଣ ସେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା? এই দ্বাদশ যাত্রা গুড়িক হেলা অক্ষয় তৃতীয়া, স্নান যাত্রা, রথযাত্রা, শয়ন যাত্রা, দক্ষিণায়ন যাত্রা, পার্শ্ব পরিবর্তন যাত্রা, দেবোত্থাপন যাত্রা, প্রাবরণ ষষ্ঠী, পুষ্যাভিষেক যাত্রা, উত্তরায়ণ যাত্রা, দোল যাত্রা, দমনক চতুর্দশী যাত্রা। এই দ্বাদশ প্রধান যাত্রা সহিত জগন্নাথଙ୍କ পুরুষোত্তমରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟକୁ ମିଶାଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି 12 ମାସେ 13 ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇ ଭିକାରୀ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଯାତ୍ରା ଯେ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଏହି 13 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିମାନେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି 13ଟି ପ୍ରଧାନ ଯାତ୍ରା, 27ଟି ଉପଯାତ୍ରା ଓ 108ଟି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ମୋଟ 148ଟି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ମତରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଦର୍ଶନ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ହିଁ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗାଇ ଉଠେ, କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ ମାଗୁଛି ସରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ
राज्यस्तरीय प्रसारण में प्रसार कलु श्रीक्षेत्र माधुरी। आज विषय थिला स्नान पूर्णिमा। ए संपर्क में आलोचना करथिले डॉक्टर भास्कर मिश्र। कार्यक्रम को प्रयोजना करथिले प्रदीप्त श्रीचंदन। सहायता करथिले गोलोक बिहारी महापात्र एवं चिरंजीवी राउतराय।